ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದೇ ಪ್ರಶ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಪ್ರಶ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರಮಲ ಪ್ರಶ್ನ, ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಶ್ನ, ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನ, ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನ, ಸ್ವರಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಾತಕ ಚಕ್ರವ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿವ ಹಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೇಳೋದನ್ನ ఒక ప్రశ్న ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ప్రశ్న శాస్త్రము మనకి రకరకాలుగా ఉంటుందండి. చాలా మంది చాలా ఇవి ప్రశ్నలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. అంటే కొంతమంది స్వరం చెప్తారు, స్వరం బట్టి చెప్తారు. కొంతమంది సంఖ్యలు బట్టి చెప్తారు. కొంతమంది గవ్వల ప్రశ్న, కొంతమంది అంటే రకరకాలుగా ఉంటుంది ఈ ప్రశ్న శాస్త్రం అనేది. ఇంకా రాని అన్ని ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి ఇంకా వచ్చిందేమో చూద్దాము. ఒక 2 నిమిషాలు ఆగుదామండి. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಂತ ಒಂದ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಒಂದ್ 4-5 ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಬರೀರಿ. ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯమైన సూత్రాలు ಬರೀರಿ. ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದವರು ಪ್ರಶ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆದ್ರೂ ಎದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ఇదిರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు ఏదైనా అడగడానికని వచ్చింటారు మన దగ్గరికి, ఇంకా అడగలేదు వాళ్ళు, కానీ ఏమై ఉంటుందో అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది చెప్తాను ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದಾರ, ಈಗ ನಾನೇ ಬಂದೀನಿ, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಬಂದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾಣಿದೀನಿ. ಎಷ್ಟು 8:15ಗೆ ಬಂದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. టైం నోడుకోಬೇಕು. ఇద్రల్ల టైం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం నోడ్రి. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ప్రశ్న అడగడానికి వచ్చానండి, మీ దగ్గరకు వచ్చాను అనుకోండి. 8:15కి వచ్చాను. ఇంకా అది ఏం ప్రశ్న అని అడిగేది ఇంకా ఏం లేదు. తర్వాత మనం ఏం చూడాలంటే ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ గా ಲಗ್ನము ಚಂದ್ರುಡು ఏందని చూడాలి. ನಾವು ಲಗ್ನ ಚಂದ್ರ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲಗ್ನ ಚಂದ್ರ ಯಾವ್ದಾಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ఇప్పుడు ఏం ప్రెసెంట్ గా ఏం లగ్నం నడుస్తుంది మనకి ನೋಡೋಣ. లగ్నము తులా, తులా లగ్న ಬಂದಿದೆ. చంద్ర ఎల్లేదని ನೋಡ್ಬೇಕು. చంద్రుడు ఏడు ఉన్నాడు? 11లో ఉన్నాడన్న. 11లో ఉండడం ఏంది? కుంభంలో ఉన్నాడు. లగ్నానికి 5 ఉన్నాడు. లగ్నానికి 5 ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. లగ్నాధిపతి, లగ్నము లగ్నాధిపతి. లగ్నం ఏమైంది అంటే తులా లగ్నం అయింది. లగ్నం అధిపతి శుక్రుడు. తుల అనేది వివాహానికి సంబంధించింది. ಸಪ್ತಮಂ ತುಲ, ಸಪ್ತಮ ರಾಶಿ ತುಲಾ ಆಗಿದೆ, ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಕನು ಶುಕ್ರನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ఆతను మేషరాశిಯಲ್ಲಿ సప్తమ స్థానంದಿಂದ లగ్న ನೋಡಕತ್ತಾನ. ఆయన కూడా సప్తమ స్థానంలో ఉండి లగ్నాన్ని చూస్తున్నాడు. లగ్నం ఎప్పుడైతే తుల అయిందో వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్న కూడా ఇది వివాహానికి, వ్యాపారానికి, లేదా పరస్పరం ఒకరికొకరికి అనుకూలం ఉంటుందా లేదా అని చూసుకునే ప్రశ్నకు సంబంధించినది అని తెలుస్తుంది. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಗ್ನನು ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಆಗಿದೆ. ತುಲಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿಸ್ತೈತೆ. ಆ ತುಲಾ ಅಧಿಪತಿನು ಶುಕ್ರನು ಲಗ್ನನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಲಗ್ನ ಶುಕ್ರ ಅಂದ್ರೂ ಕಲತ್ರನೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತಾನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ತಮ ರಾಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಾನನು ಅದೇ. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತೇತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಕಾರಕತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ఎదకు ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋದು స్పష్టವಾಗಿರ್ತೈತೆ. ఎవరైనా మన ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ఏది అడుగుతారయ్యా అంటే ప్రశ్న లగ్నము లగ్నాధిపతిని చూసుకుంటే తెలుస్తుంది. ಅವ್ರು ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ లగ్నాధిపతిని ನೋಡ್ಬೇಕು. రాసుకోండి, లగ్నము లగ్నాధిపతిని చూడాలి. ప్రశ్న లగ్నాధిపతిని ನೋಡ್ಬೇಕು.
ప్రశ్న లగ్నము లగ్నాధిపతి. ఇంకా చెప్తాను రాసుకోండి. ಮೇಷ ಲಗ್ನಂ ಐತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮರಿರಿ. ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳತ್ತ. హలో గురుగారు నేను కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి హెడ్డింగ్ చెప్పారా ఒకసారి? వాయిస్ కట్ అయిపోయింది సిగ్నల్ వల్ల. వాళ్ళు రాసుకున్న వాళ్ళు చెప్తారులేండి. మీరు ఇక్కడ నుంచి రాసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి రాసుకోండి. నాకు ఫ్లోలో ఉంటది కదా, మళ్ళీ మర్చిపోతాను నేను. మీరు అక్కడ వరకు వదిలేసి రెండు లైన్లు వదిలేసి రాసుకోండి. ಮೇಷ ಲಗ್ನము అయితే ಮನುಷ್ಯರ గురించి. ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರು. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರಾಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗ್ ಬರಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಂದ್ರ ನೀವು ಕುಂಡಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗ್ ಬರಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತೆ. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్, ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి. ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ సార్ ಎಲ್ಲಾರು. ఇట్లా రాసుకోండి మీరు అందరు కూడా. మేష లగ్నము అంటే మనుష్యుల గురించి, ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾರ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಶುవులు, ಹಸು. పశువులు అంటే జంతువులు. ఆవు, దూడ, మేక, బర్రె ఇట్లాంటివి, ఎద్దు గురించి, పశువుల గురించి, ಹಸು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ, గర్భము గురించి, పిల్లల గురించి కూడా అవుతుంది. మొత్తం మీద ఆ సమస్య ఉంటుంది వాళ్ళకి. అదే ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಕಾಟಕ ಆಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಇದು ಮೇಷ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಅಂತ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನಸ್ಸು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ. ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎದಕ್ ಬಂದಾರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಮಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಕಾರಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಲಗ್ನ ಆಗಲ್ಲ, చంద్ర ಆಗ್ತಾನೆ. చంద్ర ఎల్లిడితే ಅದನ್ನು ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ఒక్కోసారి లగ్నమే కాదండి, ఇది లగ్నం కదా. ఒక్కోసారి లగ్నం కాకుండా చంద్రుని కూడా ఉంటుంది. అందుకే లగ్నము చూసుకోవాలి, చంద్రుని చూసుకోవాలి. లగ్నం ನೋಡ್ಬೇಕು, చంద్రుని ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಲಗ್ನ ಆಗಲ್ಲ, చంద్ర ಆಗ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರನು. ರೈಟ್. ಈಗ ಸಿಂಹము, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ రాజకీయ, ఉద్యోగ ಅಂತ బరీది. ఉద్యోగము, రాజకీయము. ఇప్పుడు రాజకీయాలు వేరు కదా, మోసం చేయడము అది ఇట్లుంటాయి కదా, అవన్నీ ఉంటాయని. ಕನ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ స్త్రీ సంబంధపట్టిద్ద విషయాలు, స్త్రీకి సంబంధించిన విషయాలు. ఏదైనా కావచ్చు. మొత్తం మీద ಆಡವಾಳ గురించి ಅಡಗడానికి వచ్చాడు. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು, ತಂಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ರೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಹಂಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲಾ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರ್ತೈತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ సంబంధపట్టిద్దు అంత. నెక్స్ట్ తులా వ్యాపారము, వివాహము అండి. తర్వాత
పార్ట్నర్ గురించి, పార్ట్నర్ అంటే వివాహ పార్ట్నర్ కావచ్చు, వ్యాపార పార్ట్నర్ కావచ్చు, ఇంకా రకరకాల పార్ట్నర్లు అందరూ కావచ్చు. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃಶ್ಚಿಕಂ ರೋಗಮು, ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. అష్టమాత్ రంధ్రస్థానం, అష్టమం అనేది రంధ్రస్థానం అన్నమాట. కాబట్టి రోగము, మంచి చెడ్డ ఇంకా క్లియర్ గా రాసుకోవాలంటే మంచి చెడ్డ గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చింటారు అని అర్థం. మంచి చెడ్ಡ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನನ್ನ ತೀರ್ಕೊಂಡಾರ ಅದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ನಮಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರ್ತೈತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಾಕ. ಒಟ್ಟು ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಚಾಟ್ ಏನೈತೆ ಚಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಎದಕ್ ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. నేను మీకు తొందరగా అది మీకు కలగాలని చెప్పి అన్ని తొందరగా రాస్తున్నాను. మేషలగ్నం అయింది అనుకోండి, మనుషుల గురించే. ఇంకోటి ఆ వ్యక్తి నీకు పరిచయం ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇంకా ఎక్కువ తెలిసిపోతుంది నీకు. పరిచయం లేకపోతే కొద్దిగా తక్కువ తెలుస్తుంది. కాబట్టి దాని నుంచి కూడా చూసుకొని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ధనస్సు లగ్న ಆಗಿದ್ರೆ, ధనస్సు సంపదల గురించి, సంపద, ఆస్తి, తర్వాత వ్యవసాయ లాభాలు, వ్యవసాయ లాభాలు, వ్యవసాయ లాభాల ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. నెక్స్ట్ సార్ లైన్ లో ఉన్నారు కదా సార్? రైట్, అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అందరు కూడా మళ్ళీ రాసుకోండి. మకర లగ్నము ఎక్కువ విచారాల గురించి, ఏదో బాగా చాలా రోజుల నుంచి మనసులో దాచుకున్నటువంటి విషయాన్ని అడగడానికి వచ్చాడు. ఎవరిపైనో బాగా మనోవిచారం అని రాసుకోండి. మనోవిచారము, చాలా బాధలో ఉన్నాడు ఆయన. మనోవిಚಾರ బాధలేదన, జాస్తి బాధే, చాలా బాధలో ఉండి వచ్చాడు. రాని చెవయ్య అంత బాధపడుతున్నావు, ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు, ఏంటా విచారం అని అడగొచ్చు మనం. మనోవిచారం అని రాసుకోండి. మనోవిచారం. కుంభము అంటే గృహ సంబంధాలు, గృహ సంబంధాలు, బంధువులు, గృహ సంబంధాలు, బంధువులు. గృహ సంబంధాలు, బంధువులు. మీనము అంటే ఇదండి, ఎవరి గురించన్నా అంటే రావడం పోవడం విషయాలు, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾರ. పోవడం రావడం. ఏదైనా సరే అది అయిండొచ్చు. ముఖ్యమైన
పోవడానికి రావడానికి అంటే ప్రయాణ సంబంధించిన విషయాలను రాసుకోండి. ప్రయాణ సంబంధ విషయాలు, ప్రయాణ సంబంధించిన విషయాల గురించి అడగడానికి వచ్చారు అని తెలుస్తుంది. ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ನಾವು ಈ ರೋಜು ಆಗಿದ್ದು ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೋಜು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕೇಳಿದ್ದು ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಚಂದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಕುಂಭ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ತಗೋರಿ. ತುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧುಗಳು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎರಡು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಚಂದ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ మనస్సిందనే. ಅದಕ್ಕ మనస్సు ప్రధాన ఆಗಿದೆ. మనసు ఎంత ప్రధానం అంటే అండి, మనకి ఒకరి మీద ఒక వస్తువు మీద అత్యాశ కలగాలన్నా, ఏదైనా మీదైనా ఇంకోటి తొందరగా మనసు చలిస్తేనే మనం అంతా ఉంటాం. కాబట్టి మనస్సు మనకి చాలా ప్రధానము. ప్రశ్నలో మనస్సు చాలా తొందరగా చూపిస్తుంది. చంద్రుడు పాపగ్రహాలతో ఉన్నా కూడా పని కాదు. ఒక్కొక్కసారి ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಚಂದ್ರನು ಪಾಪಗ್ರಹ ಹತ್ರ ಸೇರಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ బరుస్తేని. ಈಗ బరీರಿ. ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చినారో అనేది తెలుస్తుంది. ಒಟ್ಟು వాళ్ళు ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಾದ್ರು ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100% ಆಗಲ್ಲ. బట్ ಒಂದು 50-60% ಆಗ್ತೈತೆ. 100% కాకపోయినా 50-60%. ఇంకా దీంట్లో ఏంటిదంటే ఈ జ్యోతిష్య వ్యవహార జ్ఞానం బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి తొందరగా వస్తది. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. బట్ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ప్రాక్టీస్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ నిಮ್ಗೆ దేవుడు ಅದನ್ನ కొడుస్తాನೆ. మీరు ఫస్ట్ చూసే వాళ్ళకి నాకేమిది అంతగా అనిపించట్లేదు, సూత్రం అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు ఇట్లే ప్రశ్న మీద బాగా లోతుగా ఆలోచించడము, ఎక్కువ చూడడం వల్ల మీకు ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆ దేవుడు మనకి మీరు జపం చేసే దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. సరే, సెకండ్ వన్ రాసుకోండి. ಪ್ರಶ್ನಾ ಲಗ್ನ ಶೀರ್ಷೋದಯ ರಾಶಿ ಆಗಿದ್ರೆ శీఘ్రವನ್ನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತತೆ. ప్రశ్నా లగ్నము శీర్షోదయం అయితే శీఘ్రంగా ఫలిస్తుంది, తొందరగా పని అవుతుంది. ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతారు పని అవుతుందా కాదా అని. ಅప్పుడు చూడాలి. ಎರಡು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೀರ್ಷೋದಯ ಲಗ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ತೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರನ್ನ ಬರೀರಿ. ಶೀರ್ಷೋದಯ ಲಗ್ನಂ అంటే ఏంటో మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది. మిథునము, సింహము, ಕನ್ಯಾ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ, ಬರ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಾಕತ್ತದೆ. ನಂದು అదే అన్నయ్య చెప్పిండు కదా పుష్కరాంశం చూసినావు. అది ముక్తేశ్వర్లో అన్న, ముక్తేశ్వర పంచాంగం. ఎన్నో నంబర్, పేజ్ నంబరు? పేజీ నెంబర్ 50 అన్న. ఓం శివయ్య రాసుకోండి. మనకి ఇది ఏమంటారంటే లగ్నము శీర్షోదయం అనగా ಮಿಥುನಮು, ಸಿಂಹము, ಕನ್ಯಾ, ತುಲ. ಶೀರ್ಷೋದಯ ಲಗ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲ,
వృశ్చిక కుంభము. వృశ్చిక కుంಭము ಇವು ಜಲ್ದಿ ಶೀಘ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಲಗ್ನ ಏನಾಗೈತ್ರಿ? ನಾವು ಕೇಳದ ಲಗ್ನ ಏನಾಗೈತೆ? ఈరోజు వచ్చిన లగ్నం ఏమైందండి? ఇప్పుడు తొందరగా అవుతుందా కాదా పని? తొందరగా అవుతుందా కాదా? ఎందుకు అవుతుంది అంటే అది శీర్షోదయ లగ్నం అయింది కాబట్టి అవుతుంది. ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಶೀರ್ಷೋದಯ, ಪೃಷ್ಠೋದಯ, ಉಭಯೋದಯ ಇರ್ತವೆ. శీర్షోదయ ಅಂದ್ರೆ శీర్షದಿಂದ ఉదయించబోదు శీర్షోదయ. శిరస్సు నుంచి ఉదయించేవి శీర్షోదయము. పృష్ఠము అంటే వీపులో నుంచి ఉదయించేవి ಪೃಷ್ಠೋದಯము. ಬೆನ್ನಿಂದ ಬರೋ ಪೃಷ್ಠೋದಯ ಲಗ್ನಗಳು. ಅವನು ಬರ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ರಿ, ಬಿ, దాని కింద రాసుకోండి బి అని. ఏంటిదయ్యా అంటే మేషము, వృషభము, కర్కాటకము, మేషము, వృషభము, కర్కాటకము, ధనస్సు, మకరము. ధనస్సు, మకరము. మేషము, వృషభము, కర్కాటకము, ధనస్సు, మకరములు లగ్నాలైతే పని కాకపోవడము, ಇಬ್ಬಂದಿ ಕಲಗಡಂ లాంటివి అవుతాయి. ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಆಗಾಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕಟಕ, ಧನಸ್ಸು, ಮಕರ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಗಾಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಇವು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. కాదు అని చెప్పకూడదండి. నేను మేషలగ్నంలో నీకు పని కాదని చెప్పొద్దు. మన నోటి నుంచి ఎప్పుడు కాదు, పోతారు, అయిపోయింది అని మాట్లాడుకోకుండా కొద్ది కష్టంగా ఉందండి అని చెప్పాలి. ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಐತಲ್ಲ, ಶೀರ್ಷೋದಯ ಲಗ್ನ, ಪೃಷ್ಠೋದಯ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ದು ಉಭಯೋದಯ ಲಗ್ನ, ಮೀನ ಲಗ್ನ. ఉభయోదయ లగ్నము సి ABCDలో సి. మీనము శీర్షోదయం, పృష్ఠోదయం రెండు కలిపి ఉభయోదయ రాశి. ಪ್ರಶ್ನಾಲಗ್ನಂ ಮೀನಂ ಐತೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರము, ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗ್ತೈತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಅಂತೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ఉభయోదయ రాశి అంటే మీనము. ఇది లగ్నం అయితే అతి శీఘ్రంగా పని అవుతుంది. ఉభయోదయ రాశి అంటే రెండు కలిగినటువంటిది మీనరాశి. మీనరాశి ప్రశ్న లగ్నం అయితే అతి శీఘ్రంగా పని జరుగుతుంది అని రాసుకోండి. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ, ಕಟಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯನಾಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಅದೊಂದು ಬರೀರಿ. కటకము, వృశ్చికము, మకరము లగ్నాలైతే కార్యనాశనం అవుతుంది. కర్కాటకము, వృశ్చికము, మకరము. కర్కాటకము, వృశ్చికము, మకరము లగ్నాలైతే కార్యనాశనము. ಗುರುಗಳೇ, ಉಭಯೋದಯ ಲಗ್ನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಗುರುಗಳೇ? ಉಭಯೋದಯ ರಾಶಿ ಒಂದೇ ಮೀನ ರಾಶಿ. ಉಭಯೋದಯ ರಾಶಿ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿ. ಮೀನ.
మీన రాశి ఉభయోదయ రాశి. ఆ రాశి లగ్నం అయితే అతి శీఘ్రంగా పని అవుతుంది. ಇನ್ನ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಲಗ್ನ ಸ್ಥಿರರಾಶಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಚರರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಸ್ಥಿರರಾಶಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ಚರರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ శీఘ్ర ఫలితವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. తెలుగు వాళ్ళు రాసుకోండి. లగ్నము స్థిర రాశి అయ్యి, చాలా ముఖ్యమైన విషయాలండి ఇవి, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, మీరు ఈజీగా చూడొచ్చు. లగ్నము స్థిర రాశి అయ్యి, లగ్నము స్థిర రాశి అయ్యి చంద్రుడు చరరాశుల్లో ఉంటే శీఘ్రంగా ఫలితం వస్తుంది. శివనే సద్గురునాథ, శివనే సద్గురునాథ, గురునాథ సద్గురునాథ. లగ్నము స్థిర రాశి అయ్యి చంద్రుడు చరరాశి అయితే శీఘ్ర నెక్స్ట్ ಚಂದ್ರನು 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಲಗ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, చంద్రుడు 12ನೇ స్థానದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. చంద్రుడు 12ನೇ ఇంట్లో ఉంటే పని కాదు. ఎందుకంటే మనసు మాట వినదు, ఇంక అప్పుడు అయిపోయింది, ఇంక చంద్రబలం కోల్పోయినట్టే వాడు. గట్టి మాట్లాడపా, వినిపిస్తలేదు. గురుగారు లగ్నానికి ఆ గురుగారు 12వ స్థానం, లేకపోతే రాశులలో కాదు కాదు, ప్రశ్న లగ్నానికి అని రాసుకో. ప్రశ్న లగ్నానికి చంద్రుడు 12 ఉంటే పని కాదు. నువ్వు క్లాస్ కాదు, నువ్వు క్లాస్ అనేది ఎవరు వినకూడదా? నువ్వు క్లాస్ అనేది ఎవరు వినకూడదా నీ పక్కన అక్కడ దూరంలో? లేదు గురుగారు, అట్లేం లేదు. మరి గట్టి మాట్లాడచ్చుగా మరి. అది ఎవరో వింటున్నారు, సీక్రెట్ గా లవర్స్ మాట్లాడుకుంటారు చూడు, ఇట్లా చో పెట్టుకొని చిన్నగా అట్లా మాట్లాడుతున్నాను. నేను నిన్న బస్ లోంచి వస్తున్నాను, ఒకరు చెవు దగ్గర ఫోన్ పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు, కానీ నాకు కూడా వినిపిస్తలేదు. అవతల ఫోన్ లో ఎట్లా వినిపిస్తుంది ఏమో అని డౌట్ వచ్చింది నాకు. నేను చాలా గట్టిగా మాట్లాడతాను, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి, అందుకే క్లాస్ లో మీరు కూడా వింటుంటారు, చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతుంటాను నేను. దాదాపుగా 40 నుంచి 50 నిమిషాలు మాట్లాడింటది అమ్మాయి, చిన్నగా మాట్లాడుతుంది. అవతలకి వినిపిస్తుందా లేదా ఏం అర్థమే కాలేదు. అబ్బా, అంత చిన్నగా ఎట్లా మాట్లాడతారు అనేది నాకు అదే ఆశ్చర్యం అవుతుంది. నేను చూసిన తర్వాత మళ్ళీ అమ్మాయి గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు. చిన్న మాట గట్టిగా మాట్లాడాలి. సరే, రైట్. నెక్స్ట్, చంద్రుడు 12వ ఇంట్లో ఉంటే అస్సలు. ఇంకొకటి రాసుకోండి, ఇంకొక సూత్రము. ఏదైనా ప్రశ్న అడిగినప్పుడు రాసుకోండి, ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత ಪ್ರಶ್ನ ಕೇಳ ನಂತರ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ತಗೋಮನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 గంటకి, రాత్రి కాకుండా పొద్దున 8 గంటలకు అడిగారండి. పొద్దున 8 గంటలకు అడిగితే ఏమవుతుంది మనకి? లగ్నము
పొద్దున 8 గంటలకు అడిగితే మేష లగ్నం అవుతుంది అంతే, ఆపోజిట్. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಷ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ఆరోగ్యದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾರ, ఆరోగ్య ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾರ, ఆరోగ్యం గురించి అడిగినారండి. ಇದು లగ్న అంటారే. లగ్నాధిపతి యారు అధిపతి? మంగళ, కుజుడు. కుజ. అవునా అండి? ఆరోగ్యం గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆరోగ్య ప్రదాత ఎవరు? గురువా? ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది ఎవరు? రవి. రవి. ఎక్సలెంట్. కొంతవరకు రవి 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 ఆరోగ్య ప్రదాత రవి. రవి నుంచే మనకి ఎక్కువ ఆరోగ్యం వస్తుంది కాబట్టి ಪ್ಲಸ್ ರವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರವಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕೇಳಿದವ್ರೇನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾರ. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಕುಜ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಯ ಏನದು? ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರವಿ కారక. మేష లగ్నದ కేళదార, మేష లగ్న కుజ. మేష లగ్నంలో అడిగినాడు కాబట్టి కుజుడు అధిపతి. ఆరోగ్యం గురించి అడిగినాడు కాబట్టి రవి అధిపతి. ఈ రవికి కుజకి ఈ రోజు 13/4/2026 రోజున అడిగిన ప్రశ్నకు ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಂದ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಸಂಬಂಧ ಆಗಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲನ. ಲಗ್ನ ಇದಾಗೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಹು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಕುಜ, ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶುಕ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶುಕ್ರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದೌದು, ಶೀತನೇ ರವಿ. ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕುಜ ಮತ್ತು ರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದೆ. ಕುಜುಡು ಮಲ್ಲಿಯು ರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಂది. ಸಂಬಂಧ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ వ్యయస్థానದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು వ్యయస్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి సంబంధం అయితే ఏర్పడింది, పని అవుతుంది. కానీ వ్యయస్థానంలో ఉన్నందుకు ఇంకా కొన్ని రోజులు రోగం ఉంటది. ఆ రోగం తగ్గడానికి ఇంకా కొద్ది సమయం పడుతుంది అని తెలుస్తుంది. ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಬಂಧ ಐತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡಿದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅದು ರೋಗ ಇರ್ತೈತೆ. ರೋಗ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕವ್ರು ಅಂತಾನು ಹಾಳಾಕ ಬರ್ತೈತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ರವಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರಹಗಳು ಚಲೋ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇಬ್ರು ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ದಿವಸ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ವೇಳ 11ನೇ ಸ್ಥಾನ 10ನೇ స్థానం ಆಗಿದ್ರೆ ఇన్న ఒಳ್ಳేదిర్తిತ್ತು. ఇదే ప్రశ్న 12 భావం కాకోకుండా అది కనుక మనకి 11వ భావం ఇంకా ఏమన్నా అయితే మంచిగా ఉండేది. కాబట్టి 12వ భావంలో ఉంది కాబట్టి నీళ్ళకు సంబంధించిన రోగాలతోటి ఇబ్బంది పడుతుంటారు అని తెలుస్తుంది. ఇంకా ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ఇది ముఖ్య ప్రశ్న యొక్క ముఖ్య సూత్రాలు. ఇవన్నీ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. అన్న, ఈ చివరి సూత్రం ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తారా? అదే బాబు, కార్యాధిపతికి లగ్నాధిపతికి సంబంధం ఏర్పడితే ఆ పని తొందరగా అవుతుందని చెప్పొచ్చు. అవునా? ఇక్కడ కార్యాధిపతి అంటే ఆరోగ్యం గురించి కాబట్టి రవిని తీసుకున్నాము. రవి కుజుడు కలిసే ఉన్నారు, లగ్నాధిపతి కార్యాధిపతి. కానీ వ్యయస్థానంలో కలిసినందుకు కొద్దిగా అంత మంచిగా లేదు. ముఖ్యంగా ఏ ప్రశ్న వచ్చినా ఇవి చూడాలి ఫస్ట్. మీరు ఇవి చూస్తే అడుగుతుంది, తెలుస్తుంది అనమాట. ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಗಳೇ. ಇವಾಗ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಾರ್ದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,
ಅಥವಾ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರ ಗುರುಗಳೇ? ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸರ್, ವ್ಯಯ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಓಕೆ. ಅದನ್ನ 6, 8, 12 ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಓಕೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಇವಾಗ ರವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸಂಬಂಧ ರವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಬಂಧ ತ್ರಯ. ಅದೇ ಹೇಳಕತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇವ್ರಿದ್ರು ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅದು ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟು ನೋಡೋದು ಕೂಡಿ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು ಏನನ್ನಾಗಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಿನ್ನ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರನು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೈತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಐತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಐತೆ, ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲಾರು ರಾಸ್ಕೊಂಡಿ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮೀಪಂಚ. ಯಾರನ್ನ ಫೋನ್ ಇದ್ದ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ರಾಸ್ಕೊಂಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮೀಪಂಚ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮೀಪಂಚ ದೂರಸ್ಯ ಯಮ ಉತ್ತರ. ದೂರಸ್ಯ ಯಮ ಉತ್ತರ. ದೂರಸ್ಯ ಯಮ ಉತ್ತರ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ದೂರಸ್ಯ ಯಮ ಉತ್ತರ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಮಂಚ ರಾಸ್ಕುಮಾರ ಅಂಡಿ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮೀಪಂಚ ದೂರಸ್ಯ ಯಮ ಉತ್ತರ. ಈಶಾನ್ಯ ನೈಋತಿ ಶೀಘ್ರ ಫಲಂ. ಈಶಾನ್ಯ ನೈಋತಿ ಶೀಘ್ರ ಫಲಂ. ಈಶಾನ್ಯ ನೈಋತಿ ಶೀಘ್ರ ಫಲಂ. ಅಗ್ನಿವಾಯುವ್ಯ ನಿಷ್ಫಲಂ ಭವೇತ್. ಅಗ್ನಿ ವಾಯುವ್ಯ ನಿಷ್ಫಲಂ ಭವೇತ್. ಅಗ್ನಿವಾಯುವ್ಯ ನಿಷ್ಫಲಂ ಭವೇತ್. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಅಗ್ನಿವಾಯುವ್ಯ ನಿಷ್ಫಲಂ ಭವೇತ್. ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕುವಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ఆ దిక్కుది ನೋಡ್ಕೊಂಡು రిజల్ట్ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. వాళ్ళకి అడగాలి, మీరు ఏ దిక్కు నుంచి చూస్తూ అడుగుతున్నారు, అమ్మ తూర్పు చూస్తున్నావా పడమర చూసి అడుగుతున్నావా అని చెప్పి అడగాలి. మా ఏదైనా ప్రశ్న అడగవచ్చు, ఏదైనా ఎనీ ప్రశ్న, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೇಳದ್ದು ಯಾವ ಮುಖ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಮುಖವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ముఖ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. వాళ్ళు ఏ ముఖం చూసి అడుగుతారో అదే అడగాలి మనం. వాళ్ళు ఒకవేళ తూర్పు పశ్చిమ అన్నారు అనుకోండి, సమీపంచ తొందరలోనే ఉంది అవుతాది, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೂರಸ್ಥ ಯಮ ಉತ್ತರ, ಉತ್ತರ ಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ లేట్ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ఒకవేళ ఉత్తరం గాని దక్షిణం గాని వాళ్ళ ముఖం చూసి అడిగితే కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది అని చెప్పాలండి. అదే ಈಶಾನ್ಯ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕುವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರ ಫಲವಾಗ್ತೈತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ఈశాన్యం గాని నైరుతి దిక్కు గాని తిరిగి అడిగితే తొందరగా ఫలితం వస్తుంది. కానీ అగ్ని వాయువ్యం ఆగ్నేయం వాయువ్యం దిక్కు తిరిగి అడిగితే ఫలితము రాదు. చాలా చాలా టైం పడుతుంది, చాలా లేట్ అవుతుంది. ఆగ్నేయ దిక్కు
ಮತ್ತೆ ವಾಯು ದಿಕ್ಕು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೆಟ್ಟವ್ರು ಜಲ್ದಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು, ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾವ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಒಂದು ಮುಖ ಹೇಳ್ತಾರ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಯಾವ್ದಂತ, ಇದಾಗ್ತೈತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ನೀ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿದೇನ್ ಬ್ಯಾಡಿನ, ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಾಳ ಕಂಠ ಸಂಜೆಸ್ పెట్టుకోండి. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮಯ ಪಂಚ ದೂರಸ್ಯ ಯಮ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯ ನೈಋತಿ ಶೀಘ್ರ ಫಲಂ ಅಗ್ನಿವಾಯುವ್ಯ ನಿಷ್ಫಲಂ ಭವೇತ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಅದು గురుగారు గురుగారు అంటే డైరెక్ట్ చెప్పు. వచ్చి అడిగినప్పుడు కూడా చూడొచ్చు ఆ గురుగారు ఇట్లా. డైరెక్ట్ వచ్చి అడిగినప్పుడు కాదు, తొందరగా ఏదైనా తొందరగా ఎట్లా అంటే ఏం చెప్పాలి, ఫాస్ట్ ఫుడ్ లాగా అనమాట. తొందరగా అటు చెప్తారు, అడుగుతారు కొంతమంది. మనం ఏదో పనిలో ఉంటాం, ఎక్కడో ఉంటాం, ఫోన్ లో అడుగుతారు. అప్పుడు పంచాంగం దగ్గర ఉండదు, అప్పుడు అడిగినప్పుడు చెప్పేది. గురుగారు ధన్యవాదాలు గురుగారు. భారం అవుతుంది, నువ్వు ధన్యవాదాలు పెడుతుంటే ఎక్కువ పెడుతున్నావు. నీ ధన్యవాదాలు చల్లకుండా. సరే నెక్స్ట్. ఓం నమ శివాయ అండి. పూర్వ అంటే తూర్పు, పశ్చిమము, దూరస్య యమ ఉత్తర. దూరం అంటే యమ అంటే దక్షిణం అని రాసుకోండి పైన. యమ అంటే దక్షిణము, ఉత్తర అంటే ఉత్తరం. అంటే దక్షిణం ఉత్తరం తిరిగి అడిగితే దూరం అంటే ఆలస్యం అవుతుంది అని. దక్షిణ ఉత్తరాలు ఆలస్యము. ఈశాన్య శీఘ్ర ఫలం. అగ్ని అంటే ఆగ్నేయం. అదే ఇంకా అగ్ని అంటే ఆగ్నేయము. వాయువ్యం నిష్ఫలం భవేత్. అంటే వచ్చిన వ్యక్తి అంటే ఈ దిక్కులో నిలబడి అడిగితే ఆ దాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. వచ్చినప్పుడు అని కాదు, ఫోన్ లో అడుగుతుంటారు, మాకు చెప్పండి శీఘ్రంగా ఫలితం ఏదన్నా ఎట్లా వస్తుందా, అవుతుందా కాదా అని. ఇది దూరం ఉన్న వాళ్ళకి సంబంధించి. అప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలి అదే అంటున్నారు గురువు గారు. ఇప్పుడు ఫోన్ లో అడిగినప్పుడు తూర్పు దిక్కి చూడాలి అట్లా అనేది. మనం ఎందుకు తీస్తాము, వాడు అడిగింటాడు. ఇప్పుడు నేనే నీకు అడుగుతున్నా, అయ్యా మా అమ్మాయి పెళ్లి అవుతుందా లేదా అని అడుగుతాను ఉత్తనే. లేదా ఏదైనా కార్యార్థమే పోతున్నాను, పని మీద పోతున్నాను, ఆ పని అవుతుందా లేదా చెప్పు అంటే డైరెక్ట్ అంతే. ఇద్దరు పంచాంగం దేవుడు ఎక్కడో దూరం ఉంటావు, అవునా సరే మంచిది, నువ్వు ఏ దిక్కు తిరిగి అడుగుతున్నావు అని అడుగుతాను. నేను ఉత్తరం దిక్కు తిరిగి అడుగుతున్నాను అని చెప్తాను. ఆయన అన్నప్పుడు ఉత్తరం అంటే కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది పని, కొద్దిగా టైం పడుతుంది అని చెప్పాలి. అదే ఆగ్నేయ దిక్కు తిరిగినాడు అనుకో, పని కాదు, ఇంకా వేస్ట్ వెళ్ళొద్దు అని చెప్పాలి. అట్లా వ్యక్తులకు దిక్కులు తెలిస్తే ఏం కాదు, కొన్ని తెలియదు వాళ్ళకి. మనకు తెలుసు కదా, నీకు వాళ్ళకి చెప్తున్నా. అదే ఎవరికి ఎలా అంటే ఎట్లా అడగాలి అనేది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. అదే వ్యవహార జ్ఞానం అంటాను. బాబు నీకు పొద్దున్న లేస్తేనే సూర్యుడు ఎక్కడ వస్తున్నాడో దానికి నువ్వు ఏ దిక్కు తిరిగినావు అని అడగాలి. దానికి ఎడం పక్క తిరిగినావా కుడి పక్క తిరిగినావా అని అడగాలి. ఇంకా వీళ్ళైతే భూసయ్యి ఏసయ్యి అని కూడా అడగాలి. అందుకే వ్యవహార జ్ఞానం అన్నిటి మీద ఉండాలి. అన్నిటి మీద వచ్చింటే ఈజీగా అర్థమే. అట్లా అంత ఈజీగా జ్యోతిష్కులు అవుతారా? కష్టం. కొంతమంది అడుగుతారు, నేను భూషయ్య దిక్కు తిరిగిన అంటాడు. కొంతమంది కొన్ని అడుగుతారు. అంతే మరి, దాన్ని చూసి చెప్పాలి. పొద్దు ఎక్కడ మునుగుతుంది, దానికి నీకు నువ్వు నిలవన్నావా, ఎడం పక్క మునుగుతుందా కుడి పక్క మునుగుతుందా అని అడగాలి. అడిగి తెలుసుకొని వాడు ఏ దిక్కున్నాడో మనమే నిర్ణయం చేసుకోవాలి. అట్లా అట్లా సరే. ఇదే అండి మనకి ప్రశ్నకు ముఖ్య సూత్రాలు. ఇంకా రేపు నుంచి ప్రశ్న స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదేంటంటే మనకి ముఖ్యంగా ప్రశ్నలో ఇవి తెలిసి ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఇవి తెలిసి ఉంటేనే మనము రేపు పొద్దున చూసుకోవడానికి బాగుంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು.
గురుగారు నందీశ్వరం గురుగారు. ఇది చెప్పయ్యా. చంద్రుడు ఉన్న రాశి నుంచి వాళ్ళు ఏ ప్రశ్న అడిగిరో అని తెలుస్తుంది అన్నారు కదా గురుగారు. అంటే అంటే మీరు ఇచ్చినాయేనా గురుగారు ఇట్లా మేషంలో అంటే మనుషుల చంద్రుడు గురించి ఉన్నంతే అంటే కాదు, చంద్రుడు ఎక్కడ ఉంటే దాన్ని చూసుకోవాలి. లగ్నం ఏదైతే అది, చంద్రుడు ఏదైతే అది, రెండు తీసుకొని చూడాలి. దాంట్లో ఏది బలమైంది అనేది కూడా చూసుకొని నిర్ణయం చేయాలి. అంటే మామూలుగా ఇంకోటి కూడా ఇది గృహప్రవేశం ముహూర్తాలు అన్ని ఇలా పొద్దునున్నాయి గురుగారు పంచాంగంలో. అంటే అందరు మామూలుగా 4 గంటలకు అట్లా పెడతారు కదా గురుగారు. ఆ 4 గంటల లగ్నాలకి కుజుడు, రవి అట్లా పాపగ్రహాలు ఉంటే పెట్టరు. చెప్పుకున్నాం కదా మనము, లగ్నంలో గురు శుక్రులు ఉంటే మంచిది, బుధుడు ఉంటే లక్ష దోషాలు పోతాయని. అలా కుజుడు శని ఉంటే, రాహు కేతువులు, కుజుడు రవి ఉంటే మొత్తం దోషమే. అందుకని ఆ ఉదయ లగ్నంలో 4 గంటల, నువ్వు అన్నకు 5 గంటల లగ్నంలో కుజుడు గాని అట్లుంటే పెట్టరు. అట్లనమాట. లగ్న బలం మంచిగా ఉండాలి కదా. గురుగారు అంటే ఇలా అట్లా అది. ముహూర్తాలు ఏం పొద్దున లేవు కదా గురుగారు. అట్లా డౌట్ వచ్చి. అదే లేవు అంటే నువ్వు చూడు, ఆ లేవన రోజున ఎందుకు లేవు అంటే 4 గంటల లగ్నంలో, 5 గంటల లగ్నంలో ఏమైనా పాపగ్రహాలు ఉన్నాయా, పంచగ్రహితం కాలేదా, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి నీకు. గురుగారు వేసుకొని చూడు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వేసుకో, పొద్దున్న 4 గంటలకు వేసుకొని చూడు, 4:30కి వేసుకొని ఆ రోజు నువ్వు ఏదో తెల్లవారుదాం లేదనుకున్నావు ఆ రోజు చూడు, తెలుస్తాయి. పాపగ్రహాలు ఉంటే పెట్టరు ముహూర్తాలు, ఎవరు పెట్టరు. అట్లా. ಸರಿ ರೀ, ಮತ್ತೆ ನಾಳಿದ್ದ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂತ ముఖ్యవాద ప్రశ్నల ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ముఖ్యంగా జనరల్ గా అందరూ అడిగే ప్రశ్న గురించి చెప్తాను. చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఇది తొందరగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొద్దిగా జల్దీ ఇది ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ. దీని నుంచి మీకు బాగా ఎక్కువ హెల్ప్ అవుతుందండి. సరేనా? మంచిదండి, ఉంటాను. ఓం నమ శివాయ. ఇర్తేవ్రీ. ఓం నమ శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమ శివాయ గురుగారు. జై శ్రీమన్నారాయణ.